ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਚ ਨਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਚ ਨਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸਚ ਨਬੇੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ। ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਾਕਾਰ। ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਥਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਔਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁਖਵਾਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 571 ਔਰ 72 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖੱਲਾ ਰਾਹ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਿਕ
गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में सुभायमान होकर और देशां विदेशां प्रदेशां विच दूर दर्शन दूर सरवण भा मीडिया के जरिए महाराज जी की गुरबाणी और गुरबाणी की कथा के नाल जुड़ रहे हो भाई। एकाग्रता बनाओ, श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरो, रसना पवित्र करते हुए कथा दे नाल जुड़ो। गज के आखो जी सतनाम श्री वाह साहिब जी, प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। ए मन मेरिया आवा गौण संसार है, अंत सच नबेड़ा राम। तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान निताणियां दे तान सतगुरु, अनाथां यतीमां बेसहारियां दा सहारा श्री सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दा मुख वाक हुक्मनामा किरपा करके साडे ताईं आख्या है। अपने मन नूं संबोधन हो के उत्तम वक्ता श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज उपदेश देंदे हन अपने मन दे राहीं। मन नूं कहंदे हन, ए मन मेरिया आवागौण संसार है। ए मेरिया मना, ये संसार कोई रहन वाली चीज़ थोड़ा ना है। ना तू रहना, ना वड्डे वडेरे रहे ने, ना आउण वालियां पुश्तां रहणगियां। बाबा फरीद जी साहिब बुढ़ी उमरे अपने आप नूं क्या करते सन, फरीदा कित्थे तैंडे मापियां जिन्नी तू जणियो हे। ए फरीद कित्थे ने तेरे माँ प्यो आखे, दिखते क्यों नहीं हैं जिन्हां ने तैनूं जणिया है, दिखाई क्यों नहीं देंदे। तै पासों ओए लद गए, तू अजे ना पतीणियो हे। तेरे कोलों ही चले गए आ, ओह हत्थीं तो तोड़ के आया, उन्हां दी आप रस्म उन्हां दी अदा कीती है, तैनूं अजे भी विश्वास नहीं आया। ये संसार कोई रहन वाली चीज़ नहीं, ये तो आवागौण है भाई, आउण जाण है। ये संसार ही ऐसा है। महाराज कहते आवागौण है ये संसार। ऐ मेरिया मना, अखीर नूं अंत नूं सच दा ही निबेड़ा होवेगा। कूड़ निखुट्टे नानका ओडक सच रही, अखीर नूं सच दी गल होवे। नानक दी उपाय कह लिख नावै, धर्म बहालिया। धर्म राजा बहाल कीता उन्हें, उत्थे सच्चे ही सच निबड़ै, उत्थे फिर सच ही सच दा निबेड़ा होवेगा। चुन वख कड्डे जजमालिया, जजमाला कोड़े नूं कहंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही, सही सिखिया सुन। लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ वही, वही कढ़ के बह जानी सारा हिसाब किताब। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, पूरा कुछ लिखिया होया सब कुछ उन्होंने। फिर तलबा पौसन आकियां बाकी जिन्ना रही। वो आकी वो बागी ਜਿਹੜੇ रब तो बागी हैं, रजा इलाही विच राजी नहीं रहिंदे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਜਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਹਨ। ਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, सच दा ही निबेड़ा है। आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए ना फेरा राम। जग्यासुआ ने पूछया महाराज
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸ ਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸ ਰੇ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਲਿਆ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ, ਫਿਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਫਿਰੇ ਕਾਲੰਕ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ। ਐਸੇ ਕਲੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਨੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਰਛਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਤੀਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜਿਆ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਹੀਆਂ ਖਾਤੇ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਅਨੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛੰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ੋਂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ। ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲਮਸਤ ਹਨ, ਗੁੜੁੱਚ ਹਨ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ, ਅਲਮਸਤ ਹਨ। ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ, ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਛੇ ਰੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਨੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਜਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ, ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਗਫਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛਾਂਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ 6-6 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤੇ 4 ਪਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ। ਬਰਲ ਛਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਰਲ ਚੜਿਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਖੱਚਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇ ਫਾਸਾ, ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇ ਫਾਸਾ, ਫਾਂਸੀ। ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਨਾਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਸੀਅਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਦਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਪ ਕਰਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਮਾਣ ਨੇ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 5 ਜਾਂ 4 ਤਖਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗਰਸ ਕਾਜ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,
100 ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਕਮਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਬਰਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਰਹੱਸਮਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ ਤ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵਹਿ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੋਚਣ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜ਼ਾਤ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਭਲਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਹੇਤ ਹੈ, ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਹੇਤ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਤੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੇਤ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਮਦਾ ਬਾਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸੈ, ਖਿੜ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਹਨ, ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਖਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਚਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੰਦੀ ਆ, ਸਾੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਡੱਬੀ ਨੇ, ਮਾਚਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਖਪਦੇ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਤਪਦੇ ਹਨ, ਤਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਪਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰ ਦੇ, ਸੇਜੜੀਆਂ ਸੋਇਨ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੁੜੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਭਰ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਤਲ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰ ਦੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਹਵਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੇਜੜੀਆਂ ਸੋਇਨ, ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਸੇਜਾ ਵੀ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੁੜੰਦੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਣ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਚਾਕੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਇਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉਥੇ ਸੋ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਪਲੰਘ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਭਰ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਪੀਰੀ ਵਿਹੂਣੀ ਤੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਤਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਬੀ ਭਾਵ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ, ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਨ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨ ਨਹੀਂ ਤਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਖਪਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਭੁੱਲੇ ਹਨ, ਭੁਲੱਕੜ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਭੱਜ ਪਏ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਰਾਮ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਚੜੂ ਡਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ, ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ, ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੇਹੋ ਵਡਾਈ RAM, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਰੱਖ ਲੇਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਗਰੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ ਹੋ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਰੱਖ ਲਓ ਤਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰ ਹੈ। ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤਰਬ ਕੇ ਹੋਏ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਖ ਲੇਵੋ ਸਰਨਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਤੁਧ ਜੀਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਧ ਜੀਵੜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਹਾਰ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਰੱਬ ਰੱਖਣਹਾਰਾ RAM। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲ ਹੈ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ। ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਰ। ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਛਡਾਏ, ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੈਸੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਨਾ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਦਾਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੇਬੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਵੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 3 ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ: ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਸਮਝ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕਤੇਬ ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀਮ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸੀ।
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਕਨੇ ਬਿਨ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਰਹੱਸਮਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਬਸ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਣ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਐਨਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਰੱਖ ਲੈਵੋ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਾ ਵਰਨਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬੁੱਧ-ਬਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬੁੱਧ-ਬਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧ-ਬਦੇ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਧੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਵਾਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਭੀੜ ਆ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ।
ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਨੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੰਨੂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਠੀ ਘਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੈਠੀ ਘਰੇ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਤੀਆ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਤੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੋਤੀਆ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ, ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਆ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ, ਜੇ ਮਨ ਹਦੂਰ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਇਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਘੇਰਨੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰ ਘਾਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਿਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਦਮੜੇ ਆਦਿਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੈ ਨਾਰਦੈ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ, ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰਿ ਸਰਨਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 부ਝਾਏ। ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 부ਝਾਏ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਏ ਪਵੈ ਹਰਿ ਸਰਨਾਈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ, ਹੋਰ ਮਤ ਨ ਕਾਈ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਤ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਰਹਿਤ ਰਛਿਆ ਦਾਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਬਗ ਸਾਧਾ। ਸਾ ਬੁੱਧ ਦੂਜਾ ਜਿਤ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮਤ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ RAM। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼। ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ-ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਘਰ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡ ਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਖੈ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ, ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।